గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ 4. ఈరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ 1.2 రియల్ నెంబర్స్లో ఎక్సర్సైజ్ 1.2 డిస్కస్ చేద్దాం. మీకు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినటువంటి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ కెన్ బి రిటెన్ యాజ్ expressed as product of prime factors, but the product is unique wherever the order of the prime factors may be changed. So by using that fundamental theorem of arithmetic, we can factorize these numbers. Okay, the first one 140. So మనం ఏం చేయాలంటే we have to factorize 140 with 2 7s, 2 35s, 5 7s. So 140 is equal to 2 square into 5 into 7. Okay, next one 156. So మనం 156 ని we have to divide with 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 13s are 39. So this is equal to 2 square into 3 into 30. This is the prime factorization of. Next, third one 3825. Okay, now we factorize this 3825. Okay, 3 plus 8 11, 11 plus 2 13, 13 plus 5 18. So it is divisible by 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 5s are 15. Next, 1 plus 2 3, 3 plus 7 10, 10 plus 5 15. So it is also divisible by 3 8. 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 6 plus 5 11. So it is not divisible by 3. So 5 8s are 40, 5 5s are 25. Okay, next, again it is divisible by 7 5. 5 1s are 5, 5 7s are 30. So we can write 3 square into 5 square into 7. Okay, now we go for fourth problem, 5005. Okay, we factorize this like 5 plus 5 10. It is not divisible by 2 or 3. So now we are going with 5. 5 1s are 5, 5 zeros, 5 zeros, 5 1s are 5. So we have to check this by some number 7. Next prime number, 7 1s are 7, 3, 7 4s are 28, 2, 7 3s are 21. So 143. Okay, now we factorize this with 11. 11 1s are 11, 11 3s are 33. So the prime factorization is 5 cross 7 cross 11 cross 13. Okay, next one 7429. We factorize this 7421 with first of all the sum of the numbers is 11 plus 2 13, 13 plus 9 22. 22 is not divisible by 3. So it is not divisible by 2, 3, 5, 7, 11, 13, and we have to go with 17. So 17 4s are 17 4s 4 7 28, 4 4 68. Okay, sorry, 17 4s are 68. 74 లో 68 ఇస్తే 6 demo. Okay 6 plus 2 62. Okay, next to 17 3s. 17 3s are 51. So 11 ఉంటుంది and 129 అవుతుంది.
So 17 sevens. 17 sevens are 129. 7 sevens are 49. 4 7 1 are 7 plus 1. Okay, it is not 437. Okay, here this is 119. 6 minus 5 1. Okay, 17 sevens are 119. So now we go with 19s. 19 twos are 38. 19 twos are 38. Then 38 means 5 ఉంటుంది. 19 threes are 57. So here the prime factorization is 17 into 19 into 23. Sometimes this one is a difficult one because it is in the only the prime factor 17 and 19 and 23 are only prime factors. We have to check with up to 23 and more than that one sometimes. Okay. The second problem is find LCM and HCF of given numbers using prime factorization method. కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యలకి ఎల్సిఎం గసాబాలని ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధ పద్ధతిలో చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ తీసుకుందాం మనం. 12, 15 అండ్ 21. వీటన్నిటికీ కూడా మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాద్దాం. 12 ఎట్ చేద్దాం. 2 6 are 12, 2 3s are 6. So 2 square into 3. Next 15. 3 5s are 15. So 15 is equal to 3 into 5. Next one sir, 21. 21 3 7s are 21. So 3 cross 7. Okay, మనం ఆల్రెడీ LCM of numbers is greatest product of greatest exponents. So product of greatest exponents, గరిష్ట ఘాతాల లబ్ధం. ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే 2 స్క్వేర్ ఇక్కడ లేదండి. 2 స్క్వేర్ 2 prime factors of 2 is there is no 2 here. Here also there is no 2. So the greatest prime exponent is 2 square. Like 3 power 1, 3 power 1, 3 power 1. So the greatest exponent is 3 only. Here there is no 5. So here is only 5. Here also no 5. So here we have 5 power 0 and here also we have 5 power 0. But it is 5 power 1. 5 power 1 is the greatest exponent. So we write 5. And also 7. Like that 7 also greatest exponent. So the LCM of 12, 15 and 21 is 2 square into 3 into 5 into 7. ఇది ఒక అంటే గరిష్ట ఘాతాలు తీసుకోవాలి. మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ LCM మనం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఒక్క దాంట్లో ఉంటే చాలు, మనం అది రాసేస్తాం అనమాట. మిగతా వాటిలో లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఒకవేళ మూడిట్లోనో రెండిట్లోనో ఉందనుకోండి, ఆ రెండిట్లో ఏది గ్రేటెస్ట్ అయితే దాన్ని తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఒక్క దాంట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం 2 స్క్వేర్ ఇస్తే గ్రేటెస్ట్, మిగతావి తక్కువ అవుతాయి కదా, 5 power 2 power 0 కింద తీసుకుంటాం కాబట్టి. సో ద మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ 4 into 3 into 5 into 7. 4 5s are 20. 3 7s are 21. So 20 into 21, 420. So the LCM is 420. Next HCF, గసాబా. గసాబా అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అండి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్. ఇందులో మనకి లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏమవుతుందంటే మూడింట్లోనే ఉండి అందులో లీస్ట్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఒక దాంట్లో లేదనుకోండి, ఒక దాంట్లో లేకపోతే ఏమవుతుంది, అదే లీస్ట్ అయిపోతుంది, అంటే అసలు లేదనమాట. పవర్ 0 ఈజ్ ద లీస్ట్. సో లీస్ట్ అంటే పవర్ 0 అంటే 1. సో అది మనం రాయమన్నమాట. సో అంటే మనం ఇక్కడ క్లియర్గా గమనించవలసింది ఏంటంటే HCF చేసేటప్పుడు మూడింట్లోని ఉన్నటువంటి దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం. మూడింట్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ దేనికుంటే దాన్ని తీసుకోవాలి.
ఒక్క దాంట్లో ఉండి మిగతా రెండిట్లో లేకపోయినా, రెండిట్లో ఉండి మిగతా ఒక దాంట్లో లేకపోయినా మనం దాన్ని హెచ్సిఎఫ్ లో తీసుకోము. సో 2² ఒక్క దాంట్లోనే ఉంది, మిగతా రెండింటిలో లేదు అంటే లీస్ట్ 2 అవుతుంది. అంటే అది మనకి 1 కాబట్టి ప్రోడక్ట్ లో 1 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనీథింగ్. సో మనం అది తీసుకోము. సో మూడింట్లో ఉన్న దాన్ని మాత్రమే చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ మూడింట్లో 3 ఉంది. సో 3 ఈజ్ ద హెచ్సిఎఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. మూడింట్లో లీస్ట్ హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ 17, 23 అండ్ 29. మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మూడు కూడా మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతున్నాయి. ఈ మూడు కూడా ఏంటి? ప్రైమ్ నెంబర్స్. దీస్ 3 ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్. సో వీ కెనాట్ రైట్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. సో 23 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23 అండ్ 29 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 29. సో ఎల్సిఎం అంటే ఏమవుతుంది? మూడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఏ ఒక్క దాంట్లో తీసుకోవాలి కాబట్టి 17 ఇంటూ 23 ఇంటూ 29. ఈ మూడింటిని 17 ఉంటుంది, 23 ఉంటుంది, ఏ ఒక్క దాంట్లో మనం రాసుకోవాలని చెప్పాం కదా. సో ప్రొడక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడింట్లో ఉంటేనే మనం హెచ్సిఎఫ్ తీసుకోవాలి. సో ఏది కూడా మూడింట్లో కామన్గా లేదు కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనమాట. ఓకే, నౌ ఓకే అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మనం మూడో లెక్కకి వెళ్దాం. థర్డ్ వన్ 8, 9 and 25. So 8 is equal to 2 cube, 9 is equal to 3 square, 25 is equal to 5 square. Okay, LCM Kasagu is equal to మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్, హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్. సో 2 cube, 3 square, 5 square. ఇందులో 2 cube ఓన్లీ 8లోనే ఉంది, ఇంకెందులోనూ లేదు. సో మనం ఎల్సిఎం తీసుకునేటప్పుడు ఒక్క దాంట్లో ఉన్న అదే హైయెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని తీసుకుంటాం. అలాగే 3 square ఒక్క దాంట్లో ఉంది కాబట్టి అదే హైయెస్ట్ కాబట్టి తీసుకుంటాం. 5 square 25, 5 square ఆల్సో మనం ఒక్క దాంట్లో ఉంది కాబట్టి తీసుకుంటాం. సో 8 cross 9 cross 25. సో 825 is 200. 200 into 9 0 0 9 2 is 18. So 1800. Okay, next one, fourth one 306 and okay, here HCF కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. గసాబా, గసాబా అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్. ఇందులో లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ మూడింట్లో కామన్గా లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏమీ లేదు. అంటే 0, 2 power 0, ఇక్కడ 3 power 0, ఇక్కడ 5 power 0. సో 1 into 1 into 1 దట్ ఈస్ 1 అనమాట. సో హెచ్సిఎఫ్ ఈ మూడింటికి కూడా ఏమవుతున్నది? 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు 306 అండ్ 657కి ట్రై చేద్దాం. ముందు 306ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా పెడగొడతాం. 306 2తో అవుతుంది. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 153. ఇది మళ్ళీ 3తో అవుతుంది. 3 5s are 15, 3 1s are 3. ఓకే, 5 + 1 6 కాబట్టి మళ్ళీ 3తో అవుతుంది. 3 1s are 3, 3 7s are 21. 17 is prime number. So the prime factorization of 306 is 2 into 3 square into 17. Now 657. 6 plus 5 11, 11 plus 7 18. 18 కాబట్టి 3తో అవుతుంది. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 9s are 27. Here also 2 plus 1 3, 3 plus 9 12. So 3తో అవుతుంది. 3 7s are 21, 3 3s are 9. Okay, next one 73. 73 is itself a prime number. So 3 square into 73 అని రాద్దాం. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఎల్సిఎం అంటే మనం ఏమనుకున్నామండి?
product of highest exponents. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిలో 2 తీసుకుంటే 2 ఈజ్ ఓన్లీ ద హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. 3 స్క్వేర్ రెండింటిలో ఉంది కాబట్టి 3 స్క్వేర్ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. నెక్స్ట్ వన్ సింగిల్గా ఉన్నవన్నీ మనం ఏం చేయాలి, నోట్ చేయాలని చెప్పాం. 17 ఇంటూ 73. సో 2 ఇంటూ 9 ఇంటూ 17 ఇంటూ 73. దీన్ని మనం ప్రొడక్ట్ చేసి దీని ఆన్సర్ నోట్ చేయండి. తర్వాత HCF గసాబా. మనకి గసాబా ఎంత వస్తుందంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్. ఈ ప్రధాన కారణాంకాల లబ్దంలో లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటి ప్రొడక్ట్. 2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి లీస్ట్ అంటే 1 అవుతుంది. 2 పవర్ 0. 3 స్క్వేర్ రెండింటిలో ఉంది కాబట్టి లీస్ట్ 3 స్క్వేర్ అవుతుంది. అండ్ 17 ఇందులో లేదు కాబట్టి 17 తాలూకా ఇది లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. 17 పవర్ 0 అంటే 1 కాబట్టి మనం ఇక్కడ 1 రాయాల్సింది ప్రోడక్ట్లో. అలాగే 73 పవర్ 0 ఈజ్ ద లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి లేని దగ్గర పవర్ 0 అని రాసుకుంటాం, అది లీస్ట్ అవుతుంది. సో 1 అవుతుంది. 1 అంటే ప్రోడక్ట్లో రాయవలసిన అవసరం లేదు. సో 3 స్క్వేర్ అంటే 9. సో HCF ఈ సంఖ్యల తాలూకు HCF మనకి ఎంత అయింది, 9 అయింది. ఈ విధంగా మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ని కంప్లీట్ చేసాం. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి. మీకు ఒక డిస్క్రిప్షన్ లింక్ కూడా ఉంటుంది, అందులో చాలా సమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని అన్నిటినీ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చెక్ వెదర్ 6 power n ends with the digit 0 for any natural number n. 6 power n 0తో అంతం అవుతుందా, n ఏదైనా శాస్త్రానికి తీసుకుంటే. ఒకసారి దీన్ని మనం ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఉపయోగించి చెక్ చేద్దామండి. సో టేక్ 6 power n. 6ని ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రకారం 2 3s are 6 కాబట్టి 2 cross 3 whole power n. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 power n cross 3 power n. అంటే 2 power n ఇంటూ 3 power n. ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే 2 పవర్ ఏది ఉన్నా కూడా n ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ కాబట్టి 2 power సంథింగ్ 2 power సమ్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఇంటూ 3 power సమ్ న్యాచురల్ నెంబర్. సో ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అయిపోయింది. మనం ఒకసారి ఒకటి గమనించుకోవాలి, నోట్ చేయాలి. ఏంటంటే నోటు, ఎనీ నెంబర్ ఎండ్స్ విత్ 0 ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ 2 and 5 ఇన్ దట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఏ సంఖ్య అయినా కూడా 0తో అంతం కావాలంటే దాని యొక్క ప్రధాన సంఖ్యల లబ్దంలో 2 మరియు 5 రెండు ఉండాలండి. ఎందుకంటే 2 5లు 10, 2 5s are 10. సపోజ్ 2 5లు 1 2 ఉందనుకో, 2 5లు 10, 10 5లు 50. సో ఇట్ మస్ట్ బి ఎండ్స్ విత్ 0 ఇఫ్ బోత్ 2 and 5 ఇన్ దట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ 70. 2 35s are 70. 5 7s are 35. So 2 and 5 must have every number it ends with 0. In that prime factorization 2 and 5 must be there. So 2 and 5 are must be there to end with digit 0. సో ఏదైనా ఒక నెంబరు 0తో ఎండ్ అవ్వాలంటే దాని తాలూకు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో 2 and 5 రెండు కూడా ఉండాలి. హియర్ we observe that there is no 5 in this prime factorization. So here there is no 5. Absence of 5 ఉంది కాబట్టి therefore 6 power n doesn't ends with 0, the digit 0. ఇది మనం క్లియర్గా చెప్పగలం. ఓకే, ఇందులో 5 లేదు కావున 6 power n అనేది 0తో అంతం కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్
Why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 are composite numbers. ఈ రెండు నంబర్స్ ఏ విధంగా సంయుక్త సంఖ్యలు అవుతాయో మనం నిరూపించాలి. ఓకే, దీనికి మనం సొల్యూషన్ చెప్పుకునే ముందు ఒక విషయం మనం గమనించాలి. కాంపోజిట్ నెంబర్ మీన్స్ it is product of some other numbers. That means not itself. Suppose 7 can be written as 1 into 7. That means a number that can be written as product of 1 and itself is called prime number అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? 1 and itself కాకుండా ఇంకేదైనా డివైజర్ దాన్ని డివిజన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 7 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతున్నాయి? 1 and 7. 1 and itself యాజ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1. దట్ వీ నో దట్. సో కాంపోజిట్ నెంబర్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రోడక్ట్ దట్ అదర్ దాన్ 1 and itself. సో కాంపోజిట్ నెంబర్ లో ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య కాకుండా అదర్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించినట్టు 6 తీసుకోండి. 2 into 3. సో ఇట్ ఈస్ కాంపోజిట్ నెంబర్. 8 2 4s are 8. 12 3 4s are 12 or 2 6s are 12. సో 1 and 12 కాకుండా అదర్ నంబర్స్ ఈ ప్రోడక్ట్ లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము ఏ నంబర్స్ అవుతాయని చెప్పుకోవచ్చు? కాంపోజిట్ నెంబర్. సో కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా we can express it as a product of some other numbers, some other factors. So now take 7 into 11 into 13 plus 13. So idoka product andi plus idoka product. Suppose ikkada into undunte it is a composite number because it is a product of 4 numbers. So every number is a factor. So it is a composite number. సో ఇక్కడ సమ్ ఉంది కాబట్టి మనము ఈ రెండిట్లో 13 ని కామన్ గా తీస్తే ఇక మిగిలిన వెయిట్ అవుతుంది 7 into 11 ప్లస్ ఇక్కడ 1 మిగులుతుందండి. సో దిస్ ఈస్ 13 into 7 lines are 77 plus 1. సో 13 into 78. Here the number 7 into 11 into 13 plus 13 can be written as 13 into 78. So product of two numbers. 13 is one factor and 78 is also one factor. So this number is a composite number. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number. Understand? Okay, second one. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారం మీకు అందరికి ఇప్పుడు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఇందులోని 5 ఉంది అంటే 2 సమ్ ఆఫ్ 2 ప్రొడక్ట్స్ కాబట్టి ఈ ప్రోడక్ట్ లో 5 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 5 ఉంది. సో 5 కామన్ తీస్తే మిగిలేది ఏంటి? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. Here 5 into దీన్ని ప్రోడక్ట్ చేసేద్దామండి. 3 2s are 6, 6 4s are 24, 7 6s are 42. 42 into 24. 4 2s are 8, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 8 10 1 10 1008. So this is product of 5 and 1008. So both it has 2 factors, therefore it is a composite number. Therefore 7 cross 6 cross 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1 plus 5 is composite. Okay friends? Okay, fifth problem మనం చూస్తే check whether 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 is composite number and explain. ఈ ఇచ్చిన నెంబరు సంయుక్త సంఖ్యని ఏ విధంగా నిరూపిస్తావు అండ్ వివరించండి అని చెప్పాడు. తీసుకుందాం, నెంబర్ తీసుకుందాం. 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5. ఈ రెండిట్లో ఏది కామన్ గా వస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఒకసారి చూడండి. 17 into 11 కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ 2 plus 5 ఇక్కడ ఉంది మీకు. సో 17 11 ఎంత అవుతుంది?
17 11 అంటే 187 into 7. So this is the product of two numbers 187 and 7. So this is a composite number. So the given number is composite. Okay, next one, sixth problem చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద యూనిట్ డిజిట్ ఇన్ 6 power 100. 6 power 100 యొక్క ఫలిత సంఖ్యలో యూనిట్ ప్లేస్ అంటే ఒకట్ల స్థానంలో ఏ అంకె వస్తుంది అని అడగడం జరిగింది. మనం 6 power 100 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం పీరియడ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకున్నాం. సపోజ్ 2 power 1 2, 2 square 4, 2 cube 8, 2 power 4 16, 2 power 5 32, 2 power 6 64, 2 power 7 128, 2 power 8 256, 2 power 9 512. ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం. ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ చూద్దామండి. 2 4 8 6, మళ్ళీ 2 4 8 6. If we continue this, we get also 2 power 10 is equal to 1024, 2 4. అలా కంటిన్యూ చేసి వెళ్తుంటే ఇక్కడ 2048 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 8 వస్తుంది, ఆ నెక్స్ట్ 6 వస్తుంది అన్నమాట. సో దీని పీరియడ్ ఏమో 4. సో ఈ 4 డిజిట్సే ప్రతిసారి కూడాను రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే. సో 2 తాలూ పీరియడ్ 4 అండ్ ఇక్కడ వచ్చే యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏంటి? ఇక్కడ ఒకటి ఉంటే 2 వస్తుంది, 2 ఉంటే 4 వస్తుంది, 3 ఉంటే 6 వస్తుంది, 3 ఉంటే 8 వస్తుంది, 4 ఉంటే 6 వస్తుంది. అలాగే దీన్ని 4తో డివైడ్ చేసాం అనుకో 5ని, రిమైండర్ ఎంత 1 కదా. సో 1కి 2 కాబట్టి మళ్ళీ 2 power 5కి 2 అవుతుంది. 2 power 6కి 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత 2 కదా. సో 2 ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 4 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 4 అండి. సపోజ్ 2 power 100 మనకు కావాలండి. 2 power 100 కావాలంటే 100ని దీని పీరియడ్ అంతా 4తో డివైడ్ చేస్తే 425 are 100. 425 are 100. అంటే మనకి రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? 0 వచ్చింది. 0 వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుందంటే, అంటే 4 మల్టిపుల్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది? 16 అవుతుంది. ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్ వచ్చినప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 256 కదా. సో 6 అవుతుంది అనమాట. దీని తాలూకా యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత అవుతుంది? 6 అవుతుంది. మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. 3 power 1 3, 3 square 9, 3 cube 27, 3 power 4 81, 3 power 5 243. రిపీట్ అయింది కదా. 3 power 6 3 3 729, మళ్ళీ 9 రిపీట్ అయింది. సో దీని పీరియడ్ మనం ఎంత చెప్పుకోగలం? ఇక్కడ కూడా 4. ఇప్పుడు మనం 3 power 2021 దిస్ ఇయర్ తీసుకుందాం. 2021 అని 3తో డివైడ్ చేస్తే 3 6 are 18, 2 తీసుకుని 3 6 are 18, ఎంత మిగులుతుంది? 3 7 are 21, 3 7 are 21, 1 తీసుకుంటే 3 3 are 9, 9 అంటే ఎంత మిగులుతుంది? 2. సో 2 వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత అండి? 9. సో 3 power 2021 ends with 9. 3 power 2021 ends with 9. ఈ విధంగా మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏది ఇచ్చినా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఎనీ నెంబర్కి మనము యూనిట్స్ ప్లేస్ని కనుక్కోవచ్చు. ఏంటి మరి తెలియాలి మనకి? దాని పీరియడ్ ముందు కనుక్కోవాలన్నమాట. సో పీరియడ్ తెలిస్తే ఆ పీరియడ్తో భాగించి రిమైండర్ ఎంతైతే వచ్చిందో అది ఎంతైతే ఉంది 4కి. ఇప్పుడు సపోజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 అనుకోండి. 2 power 4కి 0 వచ్చినా 4 రాదు కదా. మనం 4తో డివైడ్ చేస్తే 4 ఎలాగా రాదు కాబట్టి 0 వస్తుంది. 0 వచ్చినప్పుడు 6 అవుతుంది, 3 వచ్చినప్పుడు 8 వచ్చింది, 2 అయినప్పుడు 4 వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం తీసుకోవాలి. సో మరి 6 power 100 కూడా సేమ్ డిస్కషన్ మనం చేద్దాం. ఓకే, 6 power 100 మనం తీసుకుంటే దీని పీరియడ్ మనం తీసుకున్నామండి. 6 power 1 6, 6 power 2 6, 6 power 3 36, 6 power 2 36,
6 power 3 260, 6 power 4 దీనికి 6తో గుణిస్తే 6 6 36, 6 1 6 9, 6 12 12 96. చూడండి దీని పీరియడ్ ఎంత, అంతా ఒకటే 1 అనమాట దీని పీరియడ్. సో 100ని 6తో భాగించామనుకో, అంటే దీని పీరియడ్ 1 కాబట్టి 1తో భాగించాలి. 1తో భాగిస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది, 0 వస్తుంది. 0 వచ్చిందంటే మనకి ఇంకా 6 power 1 ఇంకా ప్రతిదీ 1 కదా, కాబట్టి 6 power 1 కాబట్టి ఎవ్రీ 1 ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 1. సో ఇది దేంతో అంతమవుతుందంటే మనకి 6తోనే అంతమవుతుంది. 6 power 100 ఈజ్ ఆల్వేజ్ ends with 6. ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ 3 చూద్దామండి. 1.2 కంటే ముందు ఉంటుందండి ఇది మనం నిన్న ప్రూవ్ చేయలేదు. ప్రూవ్ దట్ 4th power n does not ends with the digit 0. 0తో అంతం కాదు ఫర్ ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్ n. అంటే 4th power n 0తో అంతం కాదని మనం ఇక్కడ నిరూపించాలి. n అనేది ఒక సహజ సంఖ్య. నువ్వు ఏ సహజ సంఖ్య తీసుకున్నా కూడా 4th power n 0తో అంతం కాదని మనం ఆల్రెడీ దీనికోసం డిస్కస్ చేసామండి. మీ అందరికి ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, 4th power n ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద విడగొట్టాలి. సో 4 అంటే 2 స్క్వేర్ కదా, సో 2 into 2 whole power n. సో దీన్ని 2 power n into 2 power n అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇదే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇక్కడ మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ బేస్లుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏది ఉన్నా కూడా మనకి ఇది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద విడగొట్టడం అయిపోయింది. మనం ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ ఎండ్స్ విత్ 0 దెన్ వీ హ్యావ్ there must be 2 and 5 in that product. మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, 2 మరియు 5 రెండు కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ లో ఉండాలి. ఒక్క 2 ఉన్నా సరిపోదు, ఒక్క 5 ఉన్నా సరిపోదు. 2 ఉండాలి, 5 ఉంది. సపోజ్ 2s ఒక 10 ఉన్నాయండి, ఒక్క 5 ఉన్నా చాలు, అప్పుడు అది 0తో అంతమవుతుంది. 5 ఒక 20 ఉన్నాయి మనకి, అందులో 2 లేదనుకోండి, ఇట్ డజంట్ ఎండ్స్ విత్ 0, ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ 2. సో ఈ ప్రొడక్ట్ లో మనకి ఏది లోపించింది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది, 5. ఈ ప్రొడక్ట్ లో మనకి 5 లేదు కాబట్టి ఎనీ నంబర్ ends with 0 it must contain 2 and 5, both రెండు ఉండాలి. 2 and 5 in their prime factorization. So any number ends with 0, it must contain 2 and 5 in their prime factorization. ఏ నెంబర్ అయినా 0తో అంతం అయితే దాని యొక్క ప్రధాన సంఖ్యల లబ్దంలో కంపల్సరీగా 2 మరియు 5 ఉండాలి. హియర్ ఇక్కడ ఏం లేదు మనకి, here we missed 5. Therefore 4th power n does not ends with 0. ఇది 0తో అంతం కాదు. అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ మనం మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రైట్, మనకి ట్రై దిస్ లో ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రూవ్ దట్ 3 power m into 4 power n does not ends with 0 or 5 for any natural numbers m and n. అంటే 3 power m into 4 power n అనే లబ్దంలో 0తో కానీ 5తో కానీ అంతం కాదు అని మనం నిరూపించాలి. ఇక్కడ m మరియు n ఏవైనా సహజ సంఖ్యలు అవ్వచ్చు. ఓకే, దీన్ని మనం నేర్చుకునే ముందు మనం మరొక డిస్కషన్ చేయాలి. ఏంటంటే 0తో అంతం అవ్వాలంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం, 2 and 5 both are must be containing that prime factorization. సో 5తో ఎండ్ అవ్వాలంటే 2 ఉండకూడదండి, ఓన్లీ 5 ఉండాలి. 5 ఒకటి ఉన్నా పర్లేదు, 2 ఉన్నా పర్లేదు. సపోజ్ వాటి తీసుకుందాం, 5 into 5 is equal to 25. 3 into 5 into 5 into 5. సో 5 ఇది ఎంత, ఇది 125 into 3. సో 3 5s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 375. It ends with 5. Like that ఒక ప్రోడక్ట్
5తో ఎండ్ అవ్వాలంటే అందులో ఓన్లీ 5 ఉండాలి. 0తో అంతం అవ్వాలంటే అంటే ఓన్లీ 5 ఒకటైనా ఉండొచ్చు, రెండైనా ఉండొచ్చు, మూడైనా ఉండొచ్చు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. బట్ 2 ఉండకూడదు, ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు. అదర్ దాన్ 2 ఉంటే అది 5తో అంతమైపోతుంది. బట్ ప్రోడక్ట్ 0తో అంతం అవ్వాలంటే 2 and 5 ఈ రెండు మినిమం ఉండాలి. ఇంకా మోర్ దాన్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు అనమాట. సో అందుకని ముందు మనం దీన్ని ఏం చేయాలి, 3 పవర్ m ఇంటూ 4 పవర్ అని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద పెట్టుకోవాలి. 3 ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి అది అలాగే ఉంటుంది. ఇదేంటి 2 ఇంటూ 2 హోల్ పవర్ n దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పవర్ m ఇంటూ 2 పవర్ n ఇంటూ 2 పవర్ n. ఈ మూడు కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇందులోని 2 and 5 లేవు కాబట్టి డస్ నాట్ ఎండ్స్ విత్ 0. సో ఇట్ doesn't contain 2 and 5 both. రెండు ఉండాలండి. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, 2 ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇది 0తో it doesn't contain 2 and 5. therefore 3 power m into 4 power n doesn't ends with 0. మరి రెండోది చూద్దాం, 5తో ఎండ్ అవుతుందా లేదా. 5తో ఎండ్ అవ్వాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ 5 అదర్ దాన్ 2 ఉండకూడదు, 5 ఉండాలి. ఇందులో 5 లేదు, 2 ఉంది. సో 5తో కూడా ఇది ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. యాజ్ it does not contain 5 it does not ends with 5. రెండు లేకుండా 5 కలిగి ఉండాలి. కాకపోతే ఇక్కడ 5 లేదు కాబట్టి కంపల్సరీగా 5 ఉండాలి కాబట్టి ఇది 5 లేదు కాబట్టి 0 5తో అంతం కాదు. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. ఇది మనకు అందరికీ తెలిసిందే, 6th క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం. దానిపైన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ని చూసి దాన్ని మనం వెరిఫై చేద్దాం. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏవైనా 2 సంఖ్యలు తీసుకుంటే ఆ 2 సంఖ్యల లబ్ధము ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటి యొక్క గసాగు ఇంటూ గసాబా. సో ఈ రెండింటికి ముందు మనము గసాగుని గసాబాని ఎల్సిఎంని హెచ్సిఎఫ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత దాని ప్రోడక్ట్కి ఆ రెండింటి యొక్క ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్ అయిందని చెక్ చేద్దాం. సో ముందు మనం 120ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద కడగొడితే 2 6 2 0s 2 30s 2 15s 3 5s. So 2 cube into 3 into 5 and 90 తీసుకుంటే 2 45s 3 15s 3 5s 2 into 3 square into 5. ఓకే, ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎల్సిఎం అంటే మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అంటే ఇక్కడ 2 క్యూబ్, ఇక్కడేమో 3 స్క్వేర్, ఇక్కడేమో 5. సో 8 into 9 into 5 8 5s are 40 49s are 360. ఓకే, హెచ్సిఎఫ్ గసాబా కనుక్కుందామండి. గసాబా ఎంత అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లోవర్ ఎక్స్పోనెంట్స్, కనిష్ట ఘాతాల లబ్ధం. కనిష్ట ఘాతాలు 2 క్యూబ్ 2లో 1 2 3 స్క్వేర్ 3లో 3 అండ్ రెండిట్లో 5 పవర్ 1 కాబట్టి ఈక్వల్గా ఉన్నట్లో అదే లీస్ట్ అవుతుంది. సో 2 3 6 6 5 30 30. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేయాలి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 120 into 90. సో 0 0 9 18 9 9 10 10,800. ఓకే, ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ 360 into 30. Okay, 0 0 3 6 are 18 1 3 3 are 9 plus 1 10 10,800.
So what we observed, product of numbers is equal to LCM into HCF. సో మనం దీన్ని ఇక్కడ వెరిఫై చేయడం జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. దీనికి ఈ డిస్క్రిప్షన్లో మనకి కింద లింక్ ఒకటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది, గూగుల్ ఫామ్. దాన్ని ఆన్సర్ చేయండి. 10 క్విజ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. ఆన్సర్ చేసి మీకు మీ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసుకోండి. ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో మీకు వెంటనే రిజల్ట్ రావడం జరుగుతుంది. మనం రేపు అకరణీయ సంఖ్యలు వాటి దశాంశ రూపాలు అనమాట, అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ డెసిమల్ సిస్టమ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ, గుడ్ బై.